दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा निੱਘਾ स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हां चीन ते भारत दे हवाले नाल कि चीन ने आज़ाद कश्मीर विच हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लाउण लई समझौते दे जिहड़े दस्तक ने ओह कर लए ने और चीन दे डिफेंस मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान नाल कई मिलिटरी समझौते कीते ने। सो दूसरे पासे ये भी खबरां आ रही ने कि चीन वल्लों 30 साल बाद भारत ਤੋਂ 1 ਲੱਖ टन चावल इंपोर्ट किए ने। यह सब की चल रहा है कि चीन वाले भारती चौल खा के समझौते ਤਾਂ पाकिस्तान नाल कर रहे हैं। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे साडे एक व्यूअर ने लिखा है कि जी ये इंडिया इसलिए चाइना सामने नहीं कुसकदा कि इन्होंने उन्होंने तो पैसे पूसे परसनली भी लै हुए ने और डील उन्होंने नाले कीती हुई है कि भी तुसीं साडी जमीन लई जाओ उहदे च पैसे पूरे कर लो। कहंदे इसलिए उत्थे भी जिहड़ा गलवान वैली जां पैंगोंग सो लेक च भी ये मिल के ही होया समझौते। हुण उन्होंने कहा भी भूटान च भी उन्होंने लिया भी इन्होंने बहुत पैसे इन्हों तो लै हुए हैं और अपनी कहते हैं जमीन च लै लो कोई नहीं सानू नहीं फर्क। सारी वैसे गल गलत नहीं होएगी, इस गल की क्वाइट पॉसीबिलिटी है जिस किस्म के ये सारे गुजराती व्यापारी ने इन्होंने वेचा होया देश भी वेचा होया ये तो पैसे की खातर कुछ भी बेच सकते हैं। हुण खबरां तो दोनों ही दिलचस्प ने। हालांकि असी पिछले दिनों चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जिहड़े नेपाल तो बाद पाकिस्तान गए उन्होंने उस ट्रिप का जिक्र करदे ये डिस्कस भी किया सी और उस तो बाद डिटेल खबर आईयां सी। पहला डिस्कस कर लिया सी कि चाइना एंड पाकिस्तान साइन मिलिटरी डील एमिड टेंशनस विद इंडिया और उहदे च उन्होंने पूरा ये सी कि भी की मैमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और पुश द मिलिटरी टू मिलिटरी रिलेशनशिप टू ए हायर लैवल और वो बहुत सारा ज़ाहिर नहीं किया गया भी की डील हुई पर उहदे च सी पैक के हवाले नाल सी कि इस जिहड़ा तुरंत बहुत जल्द कंप्लीट भी किया जाना है और उहदी सिक्योरिटी और उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े होर प्रोजेक्ट सी उन्हां दे लई जिहड़ा वो इन्वेस्टमेंट की गल सी। और अज ही ये खबर डिटेल च आई है कि जिहड़ी चाइनीज़ फर्म ने हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट 700 मैगावाट का जिहड़ा कि झेलम दरिया च जिहड़ा उस दे उत्ते लगना है उस दे लई उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और ये जिहड़ा ईवन आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट ये झेलम रिवर दे उत्ते है। सुदनथी डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ा आज़ाद कश्मीर दा उस दे विच और इहदे लई चाइना डिवेलपमेंट बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक इंडस्ट्रीयल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड बैंक ऑफ चाइना ने इस दे लई जिहड़ी है वो मनी मेन तौर पर प्रोवाइड की है और ये जिहड़ा मेन प्रोजैक्ट है उसका सी पैक दे नाल जुड़िया क्योंकि सी पैक जिहड़ा है वो गवादर जिहड़ी बलोचिस्तान च है उन्होंने सिंहकियांग प्रोविंस के नाल जोड़दा है और इस जिहड़ा शुरू च इहदे ते $46 बिलियन इस सी पैक दे उत्ते सी लेकिन हुण इहदा बजट जिहड़ा $62 बिलियन 2017 च बन गया सी। हुण वैसे $70 बिलियन कोट हुंदा है। हालां हुण ये जिहड़ा आज़ाद कश्मीर दे विच और इनू चाइना दा गैजोबा ग्रुप है और उसका लोकल पार्टनर जिहड़ा आज़ाद कश्मीर च पार्टनर है लरैब ग्रुप पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर ने और ये जिहड़ा अल्टीमेटली इहदे च रीन्यूएबल एनर्जी फर्म है जिहड़ी ये साइन कर रही है चाइनीज़ कंपनी और इस चों जिहड़ी कंस्ट्रक्शन होएगी 700 मैगावाट हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है और इस दे उत्ते $1.35 बिलियन खर्च होणगे। हुण क्लोज टू $1.5 बिलियन तुसीं रखो। सो इस दे उत्ते जिहड़ा अज उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जिहड़ा इस दे उत्ते प्रोटेस्ट किया इंडिया दी ने कि जी ये गिलगित बलिस्तान ये साडे एरिए ने कश्मीर दे और इस्लामाबाद शुड इमीजिएटली वेकेट द एरियाज अंडर इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन और ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जिहड़ा सी वाटर यूज़ एग्रीमेंट ट्राईपार्टाइट पावर परचेज एग्रीमेंट्स ये सारे उस प्रोजैक्ट दे नाल पहला ही संबंधित जिहड़े एग्रीमेंट ने इमरान खान साहब ने जुलाई दे विच दस्तखत कीते सी एंड ट्यूसडेज एग्रीमेंट साइनिंग विल एनेबल द अचीवमेंट ऑफ फाइनैशियल क्लोज ऑफ द प्रोजैक्ट इस प्रोजैक्ट नूं कंप्लीट करन दे लई और इस चों उन्होंने नाल दी नाल ये भी कहा कि भी ये चीपर
ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ 3266 GWH ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਰ ਈਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਮੋਸਟ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਿਲਗਿਤ ਔਰ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੀਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਚਿਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਅਰ ਡੈਵਲਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਰਮ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਚਾਵਲ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਸਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੇਸਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁੱਲੜ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਸਪਤੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲੜ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮੋਸਟਲੀ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵਿਤਨਾਮ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਾਸਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਰਾਈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਕਰੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲੜ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਫॉर फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स ਐਜ਼ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਟਾਈਟਨ, ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਾਈਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਗੁੱਲੜ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਐਪਸ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੌਪ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈਵ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ 100 ਟਨਸ ਆਫ
ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਾਈਸ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲੜ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ $300 ਪਰ ਟਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨ ਚਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁੜ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੋਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਈਕਾਟ, ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ 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 ਉਹਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।